ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ नहीं कि थोड़ी जी देर हो गई उस करके थोड़ा जिहा खामियाजा तुसीं अपने ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ कि सियासी धिर बनाउणी चाहीदी है सियासी धिर बनाउणी चाहीदी है पर शायद राजेवाल साहब की थोड़ी देरी नाल बहुत सारे सवाल खड़े हो कुछ लोग कहते हैं कि राजेवाल साहब आम आदमी पार्टी नाल गण तुप करन दे चक्करां दे विच देर कर गए नहीं तो ये जिहड़ी चीज़ होनी सी तो बहुत वधिया तरीके नाल मेरा ख्याल उन्होंने दो गलतियां करतियां एक गलती तो उन्होंने ये करती जिहड़ा आम आदमी दे पार्टी दे नाल पहले गलबात शुरू कर जो मैं पहले तो कह रहा कि मिशन पंजाब चलाओ बदलाव की लोड़ है पानी की मारी खेती पानी नाल ही हरी होएगी तो उन्होंने सब तो पहली राय मेरे नाल करनी चाहिए तो जे वो मेरे नाल राय करते तो मैं पंजाब च उन्होंने अगे करता आप मैं पिछे हटदा तो एक तूफान आना ਸਭ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ 'ਚ ਵੜਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ फिर भीख देंगे ने उस फार्मूले नाल वोट लेंगे इन्होंने पता है पंजाब के खजाने च पैसा है पहला पंजाब गल तक डुबया होया करजे असी आमदन देने की गल कर रहे हैं असी प्रॉफिट देने की गल कर रहे हैं ते असी रोजगार देने की गल कर रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट ते गई पाड़ च जिहड़ा MSP सी वो भी उहदी जिहड़ी रिपोर्ट दस रही है पिछले 15 सालों के 45 लाख करोड़ रुपया सानू MSP तो घट मिले वो भी अभी आप पूरी नहीं करा पाए। एक गवांढी मुल्क नूं लैके बड़ियां चर्चावां चलदियां रहिंदियां ने कहंदे गवांढी मुल्क नाल साडे हालात चंगे नहीं ते इत्थे बिजनेस आउण वाले जिहड़े बिजनेस कारपोरेट घराणे आउणों डरदे ने इन्ना को पाकिस्तान भी साडा कुछ बिगाड़ सकदा जे असीं पाकिस्तान तो भी डरदे फिर तो सानू डुब के मर जाना चाहिए यार। ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਆ ਗਏ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ BSF ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਕੁੱਟਦਾ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। बीजेपी गल्लां कर रही है इत्थे आण के प्रचार राजनाथ सिंह दी फेरी हो चुकी है हुण बाकी आगूआं ने भी इत्थे आउणा हैगा इन्हां दी भाजपा दी फेरीआं नूं किवें देखदे हो जां भाजपा दी जिहड़ी पंजाब प्रति इस वेले जिहड़ी राजनीतिक सोच आ उहनूं किस तरीके नाल गुरनाम सिंह चड़ूनी समझदे उधर दी भुख या राजनीति जाके पैसा कमाएगा बिजनेसमैन जाएगा उहदे च उहनूं कोई रेड नहीं करेगा उहनूं कोई चैक नहीं करेगा वो वैध काम करे अवैध करे ते आ दो भावनावां नूं लैके इत्थे राजनीति कर रहे हैं। पिछले 20 सालों के 3.5-4 लाख किसान सुसाइड करके करजे इस देश की कल्पना की सी इस देश दे विच इक्को ही बंदा हज़ारां करोड़ रोज दे कमाएगा ते दूजा बंदा भुखा मरेगा। देश बकाऊ हो गया ट्रेनां देश के हवाई अड्डे देश की बंदरगाहां देश की कंपनियां देश के बैंक सारा सेल ते लाता। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो तुसीं इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल पंजाब दे विच विधान सभा चोणां दा अखाड़ा पखिया होया ते वख-वख सियासी धिरां इस वक्त चोण मैदान दे विच लगातार अपनी कोशिश कर रही ने कि किसी ना किसी तरीके लोकां नूं अपने हक दे विच भुगताया जावे। दिल्ली दे मोर्चे तो एक पार्टी ने कोशिश कीती सी कि असीं सानूं पहल दे आधार ते सियासी पिड़ दे विच भी आउणा चाहीदा हैगा। सिद्धे तौर ते गुरनाम सिंह चड़ूनी दा एक नाम जिहड़ा सीगा लगातार ये कह रहा सीगा कि सियासी धिरां दे नाल खड़ के ही ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੁੜਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਗਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਉਸ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ, ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੁੜਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੁੱਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੁੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਛਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਓ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਦ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 100 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਆ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਉਲਟਾ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। 1 ਸਾਲ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗਿਆ, 200 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਗਈ ਪਾੜ ਚ, ਜਿਹੜਾ MSP ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਭੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪੂਰੇ ਦਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ। ਚੁੜਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਕਿੱਲੇ 'ਚ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਕਈ ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਡੀਸਨਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਫੀਮ ਹੈ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੀਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਗਿਣੀਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਫੀਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਫੀਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫੀਮ ਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਨਿਊ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਫੀਮ ਨੂੰ ਜੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਮ ਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੰਨਾ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗੰਨਾ ਹੀ ਗੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੂਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 2-2000 ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਵਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭੀਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ 300 ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ 400 ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ 1000 ਕਿਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨੇ 2000 ਕਿਹਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਲ ਤੱਕ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ NRI ਨੇ, NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਉਣੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਹੈ? ਕੁਛ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ? ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੰਢੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਆ ਗਏ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ, BSF ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਕੁੱਟਦਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਡਿਕਸ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ SP ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ SP ਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਬਕਵਾਏਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰਕਵਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ, ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ SP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਏਗਾ? ਉਹ ਜੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ SP ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏਗਾ, 20 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੈਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, 1.25 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਇੱਥੋਂ MP ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ BJP ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੁੜੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ BJP ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ABC ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੌਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੈਧ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਵੈਧ ਕਰੇ। ਤੇ ਆ ਦੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੁੜੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ, 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5-4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਰਜੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਆ ਚੁੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਫੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ। ਤੇ 50,000 ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਨਪੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨਪੀਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਬੈਂਕ ਬਚਣੇ ਨੇ, 7-8 ਬੈਂਕ ਬਚਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਦ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਬਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਸਾਰਾ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ? ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆ। ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 15 16 18 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਦੇਵੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NRI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਦੇਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੋਈ 1 ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਬਰ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਏਜੰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਬਣੇ, ਦੂਜਾ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੁੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ 12,729 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2020 ਤੱਕ ਕਿ 2020 ਤੱਕ 40% ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2040 ਤੱਕ ਦਾ ਕਿ 60% ਆਬਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ
ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ, ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਨੋਇਡਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, 10 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ 'ਚ ਵੜਨਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਕਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ, ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੁਛ, ਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਰੱਖਦੀ ਬਸ, ਮਜਬੂਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ, 5 ਆਬ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਦਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਚਲਾਈਏ, ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ।
ਅੱਜ ਜੇ ਚੈਨਲ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਨਾਲ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 20 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਮਾਓਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਓਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਬਣੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਨਾਮ ਚੁੜਨੀ। ਬੜੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ तमाम ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ तमाम ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।